His name. Amen. Hallelujah. I was thinking, sitting there, I was thinking, you guys are very lucky. You know what? We have a church there in Calgary, but we have almost 25 families there, almost more than 100 people, but every individual cannot give their testimony on Sundays. But you are lucky that I could see each and every one is delivering your testimony here, in which God is pleasing. Praise God. Hallelujah. I thank and praise God for this wonderful church. And I thank God for making the way for us to make it here. It's all God's plan, I strongly believe. And I thank God for that. Myself, Aju Alvis, my wife Raji and Abigail is here. We have a son who is studying in degree first year. Because of the studies, he couldn't join us in this trip. I greet the pastor here, Pastor Subin, and I thank and praise God for a wonderful man of God, Pastor Mwansi, for sure. A couple of days back, we had an occasion to chat on over the phone, and I know he's at New York today. It's all God's plan that we are here in your midst today to share the word of God and our testimony. Also, I thank and praise God for Sadhu-chan and your sister, that wonderful family here, and each one of you. I greet you in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Amen. God has given us testimonies. And also, I was thinking, you are a true multicultural church. You know, you have Malayalam, you have Hindi, you have English, and also somebody was singing, a sister was singing Tamil. You know, praise God. Sit relax in the presence of God. Don't be too much stiff, right? Enjoy the presence of God. He's going to talk to you personally. Praise God. The Lord is going to speak to you Hallelujah. personally. Praise God. Hallelujah. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്പസമയത്തെ വേദചിന്തയ്ക്കായി. Let's turn our attention to Matthew chapter 25, verses, first verse onwards. Let's read through 1 to 15. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ ചില വാക്യങ്ങൾ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ? സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേൽക്കുവാൻ വിളക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകമാരോട് സദൃശ്യമാകും. അവർ 5 പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും 5 പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരുമായിരുന്നു. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല, ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുള്ള പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും. പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ച് ഉറങ്ങി. അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നവന് എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെടുകയും എന്ന് ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു, വിളക്ക് തെളിയിച്ചു. എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട്, ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും പോരാന്ന് വരാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുകയും എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു. ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോട് കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് ചെന്നും വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ശേഷം മറ്റേ കന്യകമാരിൽ നിന്നു, കർത്താവേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനവൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കും. Amen. Somebody would like to read that passage in English, if you don't mind. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight there was a cry, "Here is the bridegroom, come out and meet him." Then all those virgins rose up and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves." And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward the other virgins also came,
saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, Truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Praise God. Amen. Let's bow our head down. Let's have a word of prayer. Lord, speak to us this morning. Hallelujah. You have been exhorting us through the Psalms, through your servant. King, we are coming to your throne. At your feet, there is a voice we strongly believe. ഇന്ന് പകലും മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ജനത്തിനും വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ വ്യർത്ഥമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നിറവേറുന്നതാണ്. Hallelujah. Right, Spirit of the Lord, speak to us this morning. ജനത്തിനും അങ്ങേക്ക് നടുവിൽ അതിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. വിചാരകമാക്കി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുരിശിന്റെ മറുപടി പറയുന്നു. അങ്ങ് മഹത്വ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Praise God. നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്വന്തം പറയാം. Hallelujah. Praise God. I know this passage is familiar to you all. My first question from this passage to you. My way of preaching is different. So first question, it's a simple, humble question. Don't take it too serious, but it's a very serious question also, right? So these 10 virgins were waiting for the bridegroom. But keep waiting and they all got drowsy and they fell asleep. Because the bridegroom was getting delayed for his arrival, right? Yes. Isn't it? So, how many of them did wake up? That's my first question. When they came to know, there were 10. When they came to know, yes, bridegroom is coming. So, how many of them, don't look into the Bible? All 10. All 10. Praise God. Amen. When I asked in another church, they told me 5. നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചു വചനം വായിക്കുന്നവരെ പഠിക്കുന്നവർ. Praise God. It's like you are our scholars in the word. Praise God. It's all God's wisdom. Thank God for that. Praise God. So all 10 woke up. Amen. Amen. And how many of them trimmed their lamp? How many of them lit up their lamp? All 10. And how many lamps lit up? There you went wrong. All 10 lamps lit up. So what they were lacking? So 5 lamps were not properly lit up. It was lacking oil. Praise God. Amen. So my title of my message today is Awake and Arise. Praise God. എഴുന്നേൽക്കുക, ഉണരുക. Amen. This is the word God put in my heart to share with you. Hallelujah. Praise God. എഴുന്നേൽക്കുക, ഉണരുക. When you look at the 6th verse here, fifth verse. Now, while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. This is the actual situation of most of the churches these days, including me sometimes. Because we've been listening, the Lord is coming, the Lord is coming, the Lord is coming. We do outreach in Calgary City there. So there's a guy who meet up with us every Sunday evenings there. I don't know his name. He's a stranger to us. He come and ask me. Whenever I hand over him the tracts, he just make fun of me. Like he look into the sky and ask me, where is? Because every Sunday I tell him, I share him
Jesus is coming, so please be prepared. So he asked me, he replies me like, where is he? Not yet. എപ്പോഴും ചോദിക്കും, ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ, കളിയാക്കി ചോദിക്കുന്ന. ബട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചസിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ആ ഉറക്കത്തിന് ഇതിനകത്ത് അവരുടെ ഒന്നും 10 പേരുടെയും പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ 10 പേരും മണവാളനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഉറക്കത്തിന് പരിചയം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കാം. ഉറക്കത്തിൽ ശുശ്രൂഷകരാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ എവിടെയൊക്കെയോ നീ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം. Make sure you have enough oil in your flask. Hallelujah. Because when the bridegroom is very close, there's not time to prepare more. There's not time to run around to collect the oil there. This is the best time to prepare the oil. Amen. Keep the Hallelujah. oil ready. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ജീവിതത്തിലെ വേദനകൾ, നിരാശകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ നിന്നെ ഉറക്കിക്കളഞ്ഞേക്കാം. Amen. പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പ് കൊണ്ടുവരാം. ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ തണുപ്പ് കൊണ്ടുവരാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയൊക്കെ ഇന്ന് പകൽ തട്ടി ഉണർത്തുകയാണ്. എഴുന്നേൽക്കുക. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Awake and make sure you have plenty of oil in your flask. Hallelujah. There's no meaning. I don't think there's too much logic in saying I am the 3rd generation of Pentecost. It's all about God is looking to me. Am I prepared Hallelujah. today to receive Him? Hallelujah. 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 Praise the Lord. If you search in YouTube, you can get many of my Malayalam sermons. You type Pastor Ajuvais. But it doesn't mean I can be take off in this coming. It's all about, am I prepared today? Praise the Today. Lord. Hallelujah. This moment. Am I cleansed? Am I prepared? Am I filled with the Holy Spirit? Hallelujah. Hallelujah. 10 പേര് എഴുന്നേറ്റു. 10 പേരും വിളക്ക് കത്തിച്ചു. 10 പേരുടെയും വിളക്ക് കത്തി. പക്ഷെ 5 പേരുടേത് കെട്ടു. Hallelujah. The word is mentioning here 5 out of 10 were foolish and 5 out of 10 were prudent. And why 5 were prudent? Because all those 5 were prepared. See the 10th verse there? And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went with him to the wedding feast. Hallelujah. ഈ ലോകം prudent എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറത്തെ അപ്പിയറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ, ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഒരു പുറത്തുള്ള മെസ്സേജസ് കേട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രൊഡന്റ് ഒന്ന് നോക്കി വിളിക്കുന്നത് ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരെ നോക്കി. The Spirit of the Lord calls prudence to those who are prepared for it. Amen. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പുതുക്കത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? The Spirit of the Lord released from the Word. Are you going to pour the living water on those who are thirsty this morning? നീ ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ഗാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. നീ ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. ആമേൻ. बोलो प्रभु जी मुझे नई सामर्थ चाहिए, मुझे भर लीजिए प्रभु जी, और ज्यादा सामर्थ से मैं आपकी नाम ऊंचा करूं, और ज्यादा सामर्थ से मैं आपकी नाम स्तुति करूं, आपकी स्तुति करूं। और ज्यादा सामर्थ से मैं आपकी सेवकाई करूं, क्योंकि अंतिम दिन है। हालेलुया। प्रभु जी बहुत नजदीक आ गया है। പറഞ്ഞ് എന്നെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പകരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കണമേ. ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്ത് നീരൊഴുക്കുന്നതിനെയും പകരും. നിന്റെ സന്തതി മേലെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്റെ മേലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പകരും. അവരുടെ വളർച്ച വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അവരുടെ വളർച്ച വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുള്ള വളർച്ച വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അവർ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ അലരി വൃക്ഷം പോലെ വളരുന്നു. കരകളടിച്ച് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിച്ചു പറ. ഇന്നലെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ശക്തി എന്നിലേക്കും എന്റെ തലമുറയിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമേ. सामर्थ्य बन लीजिए मुझे। जहाँ पर प्यासी है वहां पर पवित्र आएगा, जरूर आएगा। जहाँ पर सो गया है वहां से प्रभु जी उड़ा रहा है। आमीन। जो जो सो गया है वहां से पवित्र आत्मा उड़ा रहा है। उड़ जाओ हालेलुया। झूला बशंतुरे निगलगसिया रीबल खबर शांतलगलगसिया रेतुरिया बाशेकुरा वरशेते। हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അടുത്ത ഒരു തലമുറയോട് ദൂത് പറയാ. ആമേൻ. നിനക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. മോളെ മോളെ നിനക്കൊരു ശുശ്രൂഷ മലയാളം പറയാൻ മനസ്സിലാവും. ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. Get ready for that. Get prepared for that. And the fuel is the Holy Spirit. Hallelujah. That's what you need. That's what only you need. Amen. Praise the Lord. Sister, there's a ministry for you. Get ready for it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God doesn't look into your theological degrees. It's good. You should learn. If there's a chance, you must learn the Word of God systematically. Amen. It's a great privilege. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. That is well and good. But on the other hand, God is Hallelujah. looking for your thirsty heart. Amen. Amen. God is looking for your thirst to get you blessed. Hallelujah. Keep down. Praise the Lord. Hallelujah. Holy Spirit is stirring up your spiritual gifts inside you. Oh, Paul said to Timothy, Timothy, you are eloquent, you are powerful, you are good in preaching, you are good in teaching.
But I want you to kindle the spiritual gifts in you. I want you to kindle it. बोला अभी आएगा अभी आएगा हमको भी पता नहीं चला सो गया हालेलुया। बहुत बार मैं जब ड्राइव करता मुझे लगता है मैं जगा हुआ हूँ लेकिन पता नहीं चलता मैं सो गया Many times I told Raji, I don't know when I crossed that ramp. But I didn't know when I went over the ramp, you know. Sometimes even midnight, 1 o'clock, 2 o'clock when I drive down. നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുക പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു മയക്കം അതായത് ഒരു മയക്കം അറിയാതെ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സന്തോഷമുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ദൂതുകൾ വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം അച്ഛാ. ഓ എന്റെ അപ്പച്ചൻ വരുമ്പോ എന്നെ കൂടെ ചേർക്കുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്നെ ഓണത്തുന്നത്. इसलिए जगाता है कि वो जब आएगा उसके साथ उनमें लेके जाना है इसलिए हमको ले जाना है. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Raise. Amen. Hallelujah. Make sure you have plenty of oil in your flask. Amen. Because the Spirit of the Lord wants to continue to lead up your lamp. Praise the Lord. പകൽ കത്തുന്നത് കാണാൻ ദൈവം മക്കളെ നീ കത്തുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. നിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് നീ കത്തുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവിന് നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് നിന്റെ ഓഫീസിനകത്ത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നീ കത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുക. എവിടേക്കോ ആദ്യകാലത്തിന്റെ കടശിഖിരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ചില ആത്മാക്കളെ കൂടെ നേടിയെടുപ്പാൻ ചിലതിനെ കൂടെ തീർന്നൊന്ന് വലിച്ചെടുപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പകരം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നിന്നോടുള്ള ദൂതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകരം പറയുന്നതിനെ വിട്ടുതരിക. കരങ്ങളടിച്ച് ശക്തിയോടെ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തു പറ. ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കവന്റെ മേൽ അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം. തുടക്കത്തിനായി മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ചില പ്രൊജക്ടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം ദൈവം ചെയ്ത് പുതിയത് ചകഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവാത്മാവ് കൈമാറി തരികയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തിയോടെ ചുമൽ കൊടുത്ത് നിൽപ്പാൻ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്. ഇത്ര മതി, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയെ പറ്റത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില വല്ലാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുക പുറത്തും ശക്തിയോടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി
awake and arise. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. അപ്പോ 10 പേര് 5 പേര് കരുതി. ആമേൻ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയൊക്കെയോ നീ Hallelujah. പോയ പ്രതലത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തൊടാൻ പോവാ. സ്വതന്ത്രം പറയുന്ന സുഖരുണ്ട്. Amen. Hallelujah. എവിടെയൊക്കെയോ നിന്നെ ഇരുത്തിക്കളഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നു. Yes. Hallelujah. അതേത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ, Amen. Stotram. അതേത് ഡിപ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്നു പകൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. അത് അനുഭവിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുക. ഇന്നു പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ഇളക്കാൻ പോവുക. Amen. 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 My lungs was totally shrink. ചുരുങ്ങിപ്പോയ lungs ആയിരുന്നു എന്റെ. Amen. I preach the word powerfully because I know the word is powerful. Hallelujah. Amen. I experienced the magical, the authentic delivery of the word in my body. I experienced it. Praise God. Amen. Hallelujah. I was one of the first patients of COVID in our city. So I was admitted and severely sick. On the 4th day night, I was in the ventilator, like with the support of oxygen. And I could see all doctors coming to me and saying a goodbye because it was going worse and worse. The condition was going really worse. Severe sickness. And I felt within me like almost I'm gone. I was thinking about Raji and my kids, and I was thinking about the promises God has already given to me. Nothing was fulfilled. So on the 4th day night, I could experience that marvelous presence of our Savior. Hallelujah. Amen. Stotram. He came closer to me and he told me, Satan came to kill and destroy you, but I came to give you life. Praise God. Hallelujah. Life in abundance. Praise the Lord. I could see his sweet voice is penetrating into my joints and marrows. Amen. And I could see the oxygen level is coming up because he is the oxygen. Yes, amen. His word is the oxygen. Amen. His word is living and active. Praise God. Amen. His word is two-edged sword. അവന്റെ വചനം എന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലിറ്ററലി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. And the next day morning, Amen. doctors were so anxious and came to my room, doctors and nurses. They were surprised Amen. because I was simply sitting on my bed and praising my God. Hallelujah. I told them, there was a Bible in my hand, I told them, my God, my Jesus healed me. Hallelujah. And the same day, 5th day evening, they discharged me. I went home. Amen. Amen. There is magical healing in the Word of God. Hallelujah. Amen, amen, amen. Praise the Lord. ഇന്ന് പകരം എവിടെയൊക്കെയോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നിന്നെ കയറ്റി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവന്റെ പവറല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആധികാരികതയായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകരം ഞാൻ അതിശക്തിയോടെ വിളിച്ചു പറയുക, ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ വിടുതലിന്റെ ദിവസമാണ്. प्रभु जी में आज विश्वास करो, उनकी वचन में विश्वास करो, उनकी वचन में बहुत ज्यादा ताकत है. किसी भी गद्दाई से निकाल कर तुमको बाहर उठा के फेंकने के लिए प्रभु जी के वचन में ताकत है. Hallelujah. Praise the Lord. किसी भी नया रास्ता खोलने के लिए, Amen. किसी भी नई दरवाजा खोलने के लिए प्रभु जी के वचन में ताकत है. Hallelujah. Glory, hallelujah. Roger Prabashmedia Lakabanas. Tini Rukoshe Balakana Ramasina Turabanati. Risho Kolotonia Shentenia Siana. Praise the Lord. Roba Sakalabanati.
वो सिस्टर जी से आप प्रभु जी बात कर रहे हैं. आपका नाम क्या है? Angel. एंजल. इടത്തും വലത്തുള്ളവരെ കേൾക്കരുത്. ദയഭയക്ക മत सुनो. दयभयक्ക मत सुनो. रब्बा शकालाबा. Amen. Hallelujah. प्रभु जी की आवाज सुनो. राखालाबा. तुम्हारे लिए मैं नई दरवाजा खोल रहा हूँ. लाखालाबा शांतना राखालिया सियाना. अपनी दिमाग से ना मत ढूंढो. प्रभु पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा हूँ. Hallelujah. मैं तुमको तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. एक दिन प्रभु के दास ऐसे बैठा था. प्रभु के दास को पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम उठो, arise and go to the potter's house. Hallelujah. Go to the potter's house. Jeremiah 18. അവിടെ ദേവദാസനോട് പറയും, നീ എഴുന്നേറ്റ് കുശവന്റെ ആലയിലേക്ക് ചെല്ലും. ആമേൻ. कुशवंदे आले इतना बोलेगा तो सुबिन बासु जी मैं ये बोलता है मैं नहीं जाऊं. मुझे पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുശവന്റെ ആലയിലോട്ട് അത് എത്ര ദൂരം എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. Many times നമ്മള് we neglect the release of the Holy Spirit because of this. Hallelujah. The Lord says arise and just go. The rest of the oracle is being delivered when you are at the potter's house. Amen. Amen. Shakaramana. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Yes. कालगरी से मुझे बोला ये अभी जाओ इस संडे इधर जाओ मैं करूँ. बाकी मुझे पता नहीं क्या क्या करना. मैं सिर्फ सब चंद को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता. Please. Amen. बाकी यहां पर आया तो कल मुझे पता चल गया किस लिए भेजा था. Amen. So yesterday the whole day we were sitting fasting and praying at Sabangul's house, Savjan's house. And then I came to know why God has sent me. Hallelujah. Last Saturday Sunday we were in another city, Edmonton city. We were preaching in a church that 3 days fasting prayer. Next Sunday we will be at New York City preaching in a church there. And today we are here. When God asked me to go, that's it. Go. That's it. Amen. ബാക്കി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി തോതുകൾ പറയുന്നത്. Hallelujah. മക്കളിലോട്ട് പോരാൻ പറയുമ്പോ എനിക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ ശ്വാസം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ വരുമ്പോ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഗൈഡ്. The only thing I need to do is like I should be transparent. Hallelujah. In the relationship with my God. Amen. I should keep myself sanctified and separated. Hallelujah. Otherwise, Jeremiah 18. Can somebody read from the first verse onwards? നീ എഴുന്നേറ്റ് കുശവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ കുശവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ചക്രത്തിന്മേൽ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കുശവൻ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവന്റെ കയ്യിൽ ചീത്തയായിപ്പോയി. എന്നാൽ കുശവൻ അതിനെ തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി തീർത്തു. So when the servant of Lord reaches the potter's house, he saw something in which he could learn something. Amen. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ദൈവശബ്ദത്തിന് മുൻപിൽ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ Hallelujah. നിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണ്. Amen. എന്താ കണ്ടേ? The vessel in potter's hand was spoiled.
അടുത്തത് കുശവൻ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവന്റെ കയ്യിൽ ചീത്തയായി പോയ പാത്രം. അതിനെന്ത് ചെയ്തു? കുശവൻ അതിനെ തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ എന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് പറയാ, ഇതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തെ വീണ്ടും പണിയാൻ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ ചിന്താപഥങ്ങളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട. പലപ്പോഴും മക്കളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ people are rebellious. I'm sure there's LGBT community here. There's satanic worshippers here in the city for sure, right? And Calgary is too much. Even the school kids, small kids school, the campaign is very strong for the LGBTQ. Praise God. നമ്മുടെ ഇവരോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാ, ഇവര് ശപിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തകർക്കപ്പെട്ടവർ. പക്ഷെ ദൈവം പറയാ, എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെല്ലുന്ന പണിയാനുണ്ട്. I need you. I need you, church. Rakalabana Shantana Satya Shikalabana Shantana Likulabana Shantana Ragasi. Praise the Lord. Hallelujah. അക്കാലങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തെടുപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനമായി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും. No one is excused. It's not only pastor's work. It's not only minister's work. It's not only leader's work. It's the work of each and every individual sitting in this church. Amen. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കർത്താവിന് ചിലതിനെ പണിതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ അയക്കാൻ പോവുക. അതിനകത്ത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയും. പ്രാർത്ഥന മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് നിനക്ക് അതിനകത്ത് ഭാഗവാക്കാകാം. ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നോണ്ട് ഭാഗവാക്കാകാം. ഒരു ആന്റി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതൊന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഈ കസേരകൾ എന്നറിയാം. ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. God doesn't need a couple of years to fill all this chair. He can do within seconds, within days. Amen, amen, amen. But He's asking you to step out first. Hallelujah. He's asking you to keep standing firm in the Great Commission. Restrictions ഉണ്ട്, limitations ഉണ്ട്, ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാൻ, നീ ഒന്ന് നിന്ന് വരാമോ? मुझे लेके आना है, इसके अंदर बदो को लेके आना है, लेकिन तुम मेरे पास आओ. जहां पर मैं बोलूंगा वहां चलो. When I ask you to go, go. Hallelujah. You know why God has asked Jeremiah to go? Because God knows when He asked him something, He'll obey it. Amen. The 13th chapter, look at the 13th chapter, first verse. God asked him to go to the Euphrates all the way. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാൻ എത്ര ദൂരം അറിയോ? യെരുശലേമിൽ 300 miles, almost 300 miles. One day. Amen. പ്രാർത്ഥനയോട് പോകാൻ പറഞ്ഞ മടിയില്ലാതെ പോയി. Those days there was no vehicles or cars. I don't know how did he go. പക്ഷെ അനുസരിച്ചു. അവിടെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക, അതല്ല എന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല. അവിടെ അരക്കച്ചയെ പറ്റി
കാണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുക. ദൈവം എവിടെയൊക്കെ പറയാ, you step out Amen. for my word. Step out. Hallelujah. You step out. Step out. Arise. Likuramana shantana ragasikana rana. Chudarabana shantana ragasikana. ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരോടൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലോട്ട് നോക്കി. എസ്കേൽ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരും. Ezekiel chapter 3. The same way of sending Lord's servant. It says like 3 verse 22. Why so? And the hand of the Lord was upon me there, and he said to me, Arise, go out into the valley, and there I will speak with you. So I arose and went out into the valley, and behold, the glory of the Lord stood there, like the glory that I had seen by the chamber of Mel, and I fell on my face. See, get up Hallelujah. and go out to the plain. Amen. So when I was meditating this word, Spirit of the Lord was showing me that no one is much willing to go to the plain lands. Everyone likes the hill stations. Everyone likes the valleys one side. I don't mind to go to the valleys and hill stations where there's some ups and downs and stuff, little colorful and stuff. No one likes to go to plain lands. There's nothing attractive there. But when God asked you to go plain lands, go. That's what Philippus did. He was busy. So for ministry happening in Samaria. All of a sudden, Spirit of the Lord asked him to go to the plain land. And he just went. There was no 100 people there, only one gentleman. Hallelujah. But that was a humble beginning of a big revival in African continent. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയൊക്കെയോ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിലോട്ട് പോകാൻ. മുമ്പിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല, പക്ഷേ ദൈവാത്മാവ് പറയും മുൻപിൽ കാണുന്ന ആ സമതലത്തിലോട്ടൊന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കുക. അവിടെ ദൈവത്തിന് ചില മേഖലകളെ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട്. നീ എഴുന്നേറ്റ് സമഭൂമിയിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കും. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കും. എന്റെ കുഴപ്പം കാൽഗറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയണം. I want to know the whole blueprint and the master plans of God. It doesn't work that way most of the time. When God asks you to go, Hallelujah. Praise the Lord. Just step out. And there He'll start speaking to you. Amen. Amen. Hallelujah. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് സമഭൂമിയിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ കേബാർ നദീതീരത്ത് കണ്ട മഹത്വം പോലെ അവിടെ യഹോവയുടെ മഹത്വം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഹലോ. Amen. എവിടെയൊക്കെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കുറവാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. Hallelujah. ദൈവാത്മാവ് പറയാം, നിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സമഭൂമിയിലേക്ക് ചെല്ല്. അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇതുവരെ ഇടപെടാത്തതുപോലെ എനിക്ക് ഇടപെടാനുണ്ട്. Amen. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നത് ചില കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ Amen. അല്പ ദിവസങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞ് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. That is plain land. അവിടെ ദൈവാത്മാവ് ഇതുവരെ കേബാർ നദീതീരത്ത് ഇറങ്ങിയ മഹത്വം. ഒന്നാമത്തെ ആ കേബാറിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഴുവനാണ്. ദൈവ മഹത്വം ദൈവദാസന് വെളിപ്പെട്ടതാ. ആരോടും ഇടപെടാത്തതുപോലെ ആഴത്തിൽ നിന്നോട് ഇടപെടാനുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു രീതി ഞാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്റെ രോഗക്കിടക്ക്
അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത്. ഇത്രയും ഹൃദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ആമേൻ. എന്നെ ഈ ലോകത്ത് നടത്തുന്നത്. ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. Pastor Suvin, I was breathing like a fish out of water. Like, I was not getting breath. And then I came to know, oh my God, this is God's plan. This is the way most of the times He wanted to come closer to me and He wanted to talk to me intimately. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. പിതാവ് മാതാവ് നീ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ദുഃഖത്തിന്റെ തളങ്ങൾ നിന്നെ തളർത്തി തകർത്ത് കളയാനല്ല. ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിന്നോട് അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ദൈവം. കരങ്ങൾ അടിച്ചു പറ, നിന്റെ ശബ്ദത്തിനായി സ്തോത്രം പറ. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വേദനകളെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യൻ വേദനയ്ക്കകത്ത് വീണ്ടും നിന്നെ നോവിക്കുന്ന മനുഷ്യനോ പലപ്പോഴും. എന്നാൽ നിന്റെ വേദനയ്ക്കകത്ത് നിന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് പകരം പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി. प्रभु जी इसलिए तुमको बिल्कुल आगे लेके गया क्योंकि बिल्कुल खास बात करनी है तुमसे. इसलिए भाई भैया से बहन जी से बापू जी से सबसे दूर. मुझे पता नहीं सच जी आप कहाँ से कुछ नहीं पता, लेकिन प्रभु जी बात कर रहे हैं इसलिए तुमको आगे लेके आए कि तुमसे खास बात करनी है. प्रभु जी तुम्हारे अंदर कुछ प्रभु जी की नई प्रोजेक्ट अंदर प्रभु जी देने वाली है. പറഞ്ഞേ നീ പറയുന്നിടത്തോടെ ഞാൻ പൊക്കോളാം. നീ പറയുന്ന മേഖലകളോട് ഞാൻ പൊക്കോളാം. ഓഫീസിൽ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൽ 5 പേരോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് പറയും ഇവിടെ ഓഫീസിൽ 5 മിനിറ്റ് കിട്ടുമ്പോ നിന്നെ ഞാൻ ചില പ്ലെയിൻ ലാൻഡിലോട്ട് അവിടെ ചില ജീവിതങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു അവരോട് സംസാരിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവന്റെ മിനിസ്ട്രികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മിനിസ്ട്രികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. പറഞ്ഞ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൂതി കണ്ടോ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിലോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു എഹെസ്കേലിനെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. 37-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉണങ്ങിയുടെ അസ്ഥിവരുടെ താഴ്വരയിൽ പോയിരുന്ന് ദൂത് പറയാം. ഒരു ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ പറയുമ്പോ 3 ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഉപവസിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ചില അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിൽ ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയതിന്റെ നടുവിൽ ദൂത് വിളിച്ചു പറയാം. अगर किसी को पहली बार वहां लेके जाएगा वैली ऑफ ड्राई बोन्स, not only dry bones, it's way dried and scattered bones. किसी को पहली बार वहां लेके जाए वो तो भाग जाएगा. अरे ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി ഒരു ശുശ്രൂഷ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി ഉണങ്ങിയ അസ്ഥിരതാവിൽ നാം ഓടുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓരോ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിനകത്തും പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് പറയുകയും വലിയൊരു മിനിസ്ട്രി മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് പറയുക. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡ്രം കൊട്ടിയായിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് പറയുക. ചില പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനോട് സംസാരിപ്പാൻ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ദൂത് പറയുക. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ആഗ്രഹങ്ങളെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന പ്രതികൂല കാറ്റുകൾ അടിക്കടി വീശുമ്പോൾ അതിനകത്തും എന്റെ ദൈവം നിന്നെ ആളിക്കത്തിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൂത് പറയുക. ചൂടൽ പ്രവശമലത്തുരി വികൽക്കരമനസി റീദൽ കോശോർ കാനി സിയാന കാതന രഹസ്യ ചൂട
Hallelujah. ശത്രുവിന്റെ അസ്ത്രങ്ങളെ തടുക്കുന്ന വിശ്വാസമെന്ന പരിച ശക്തിയോടെ എടുത്ത് ഈ ദിനങ്ങളിൽ നിൽപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് കരിച്ചു കളയാൻ, പൊള്ളിച്ചു കളയാൻ, തീർത്ത് കളയാൻ, പിശാച് ഇടുന്ന സകല പദ്ധതികളെയും ജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനാമുറി സജ്ജീകരിച്ചോളാൻ നീ ദൈവാത്മാവ് ചൂട് പറയും. നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല, നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. ഈ ദേശത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തികളെ വെട്ടാനുള്ള കൃപ നിനക്ക് തരും. നീ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. പ്രാർത്ഥനാമതി ജയിച്ചു കയറാണ് ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഹായ് പറയുന്ന ഹായ് അല്ല, ഇന്ന് സ്മൈലി ഇടുന്ന സ്മൈലി അല്ല. ചിലതിനെ ഡിസേൺ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ആത്മാവ് എന്റെ ടീനേജ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ ഏറ്റവും നടുവിൽ ആരുമില്ലായിരുന്നു കൂടെ. That is worldly say friendship is a blessing. Friendship with Jesus is only the blessing. Amen. Hallelujah. ശരിക്കും നിനക്കൊരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ ആരും അടുത്ത് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അവൻ കാണും കേട്ടോ. Praise the Lord. Hallelujah. കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെയുള്ള ചില സഹോദരിമാർ, കൂട്ടുകാരികളുടെ കാര്യമുണ്ട്. കൂട്ടുകാരികൾ, ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ്, ചിലതിനെ വിവേചിച്ചെന്നോ ആത്മാവ് വേദപ്രവനം ചുടാധികക്ഷണ ഘടകം വൈദ്യ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചില പുതിയ മേഖലകളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അനുസരണത്തോടെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ ദൈവാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. അങ്ങോട്ട് നിനക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊന്നും വക തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇതുവരെ നിന്നോട് ഇടപെടാത്തതുപോലെ കേവാർ നദീ തീരത്ത് ഇടപെട്ട പോലെ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ മടക്കി തരുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ ദൂത് പറയുന്നു. പഴയ കാലത്തിലേക്ക് ഒരു മടക്കയാത്ര. जब प्रभु जी ने आया था बहुत ज्यादा उनकी उपस्थिति में बहुत सारा मजा आता था, लेकिन 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, थोड़ा कम हो गया, अभी इतना मजा नहीं आ रहा है. शांत रहना. प्रभु जी बोलता है जहां मैं बोल रहा हूं कि तू नहीं कोई तल में जाओ, वहां पर मैं और ज्यादा गहराई से बात करना चाहता हूं तुमसे. ചിലരോടാത്മാവ് ദൂത് പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി കൊതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാമുറി സജ്ജീകരിക്കും. ഇവിടെ നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തെയും തകർക്കാൻ പിശാച് വാടകടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതിനകത്ത് ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് ആത്മാവിലും വചനത്തിലും ജയമുണ്ടെന്ന് ദൂത് പറയുമ്പോ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പറ. എന്നോടുള്ള ദൂത് ഞാനിത് That's what the servant of Lord was leading us in the worship, and he was singing, I need more of you. Amen. I need more of you. കിടക്ക നിന്നെ താഴ്ത്തിക്കളയരുത്, പറ നിന്നെ അടിയിലാക്കി കളയരുത്. നീ തന്നിന്മേൽ കത്തുന്ന വിളക്കാണ്. മനുഷ്യൻ നിന്നെ അളക്കട്ടെ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ അളക്കട്ടെ, പുറത്തുള്ളവർ അളക്കട്ടെ. ചിലതിനോട് ദൂത് പറയുന്നു, നീ തണ്ടി കത്തുന്ന വിളക്കായി കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. My wife Raji didn't share her testimony here actually.
She had gone through severe cancer, sickness, and almost 2 years, severe sickness and treatments. But I could see one thing in her. The best evangelist in her came out of her during that sickness. Amen. Amen. I could see she's giving tract to each doctors and nurses in the hospitals. Hallelujah. രോഗം അനി ക്ഷീണങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കളയത് തണ്ടിൽ കത്തുന്ന വിളക്കായി നീ മാറാൻ. Hallelujah. Glory. बोलो एक ही जिंदगी है प्रभु जी, बहुत छोटा जिंदगी है प्रभु जी, Amen. मेरी बाकी जिंदगी पूरा प्रभु जी के लिए और ज्यादा सामर्थ के साथ Hallelujah. Praise the Lord. നിങ്ങളുടെ Hallelujah. ചർച്ചയിൽ പിള്ളേർ അറിയാതൊക്കെ പാടിപ്പോയാൽ ഞാൻ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഒരു നെയ്ത്തിരി പോൽ കത്തി എരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാടും ആളി കത്തി തീരുന്നു വേണം. നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? Amen. Hallelujah. നെയ്ത്തിരിയായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ടോ? ഒന്ന് ആളി കത്തി തീരാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? Amen. मेरी आखिर सांस तक प्रभु जी के लिए और ज्यादा उजाला के साथ, सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा भर के, पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी प्रभु जी। Hallelujah. हमारा शंकर रगड़ हदर रगड़ से प्रौढ़वाल शबरंतुरी रीदल करवर हदूरिया शिया रगंतेरिया अदंचे विगल करवर गरिया शिया ले कुरावर शंकर रगड़ Hallelujah. 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 क्योंकि पता नहीं कल को मेरा है क्या किसको पता है। मैं कल उधर जा रहा चाको बस मैक्सिको जा रहा है, किसको पता है जाएगा पहुंचेगा क्या पता है। Because we all are human beings, we don't know what is next. इसलिए मेरा हर मैसेज में 20 आदमी बैठे सामने, 2000 बंदे बैठे, पूरा ताकत के साथ प्रीचिंग करना, पूरा ताकत के साथ प्रार्थना करना, पूरा ताकत के साथ गाना गाना है, पूरा ताकत के साथ प्रभु जी का सेवादाय करना, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। നിങ്ങളുടെ പാട്ട് ആരാധന ബ്രഹ്മടിച്ച് പാടിയപ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നിറച്ച് ആളിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. ദൈവം നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Amen. Hallelujah. ദൈവം നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Amen. എനിക്കൊരു ആന്റി ആയിരുന്നു, പാസ്റ്റർ ആന്റി, ഡൽഹിയിലെ ചർച്ചിലായിരുന്നു. അവരുടെ ചർച്ചിൽ ആള് കുറഞ്ഞപ്പോ अन्न खसेरे इल्ला वहाँ पर दिल्ली में पास्टर जी थे और उनका आंटी जी थे, उनका कलीसिया में ज्यादा बंदा नहीं थे उस टाइम। नीचे चारपाई पे जाता, चेयर नहीं, तो चारपाई में वो क्या करेगा, एक एक स्टेप ऐसे प्रार्थना करते रहे सभी जाने के बाद। यहाँ पर आएगा बंदा, यहाँ पर एक बहन जी आएगा, वहां पर एक भैया आएगा, एक दो साल में पूरा भर गया उनके चर्च। Praise God. Hallelujah. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസത്തെ ചില കസേരയൊക്കെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വേണം ഇതിനകത്ത് നടക്കാൻ. Hallelujah. ചിലത് മടങ്ങി വരുമെന്ന് അമ്മ തോന്നുക. Amen. Hallelujah. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തുവാണ് സിറ്റുവേഷൻ, പക്ഷെ ചിലത് ചിലത് മടങ്ങി വരും. ചിലത് ഇതിനകത്ത് മടങ്ങി വരും, ചിലത് പശ്ചാത്തപിക്കും, ചിലത് മടങ്ങി വരുമെന്ന് ആത്മാവ് തോന്നുന്നു. कोई बैकस्लाइडिंग से वापस आएगा, कोई रिबेलियस स्टेट से वापस आएगा। पवित्र आत्मा बोलता है कि इसी कलीसिया के अंदर मैं लेके आएगा। मेरा केरला की चर्च में, हमारी गांव की चर्च, हम लोग सब ऑलमोस्ट अगल बगल की गांव का है, सब जाना हम सभी हमारे उधर मेरा आईपीसी चर्च है उधर। पास्टर जी से आके आखिर लिए एक बंदा, उनके बापूजी कलीसिया में आया था, लेकिन एक बेटा था लंबा चौड़ा, वो आके पास्टर जी को धमकी दे के गया।
वेरी नेक्स्ट डे उनके पूरे शरीर पे पूरा पता नहीं क्या खुजली आ गई, बैठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, लेट नहीं सकता। सभी बोला कोटे मेडिकल कॉलेज जाओ, इधर जाओ, कारितास जाओ। एक बंदा जाके बोला कहीं नहीं जाना, तू सीधा जाके पास्टर जी से माफी मांग लो। सही बात। आया, माफी मांगा, चंगाई भी होगी। Praise God. മനസ്സിലാകുമോ? ഇനി മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടോ? അല്ല, മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പാസ്റ്ററിനോട് വഴക്കടിച്ച് ചർച്ച വന്നു. അപ്പൻ ചർച്ചിലാണ്, പക്ഷെ മകൻ വിശ്വാസത്തിലല്ല. ചേർച്ച് വന്നു, പാസ്റ്ററിനോട് വഴക്കടിച്ചു. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറി. എന്റെ നാട്ടിൽ നടന്ന കാര്യം. ചൊറി പിടിച്ചു. ആ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അവിടെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, പുള്ളി പറഞ്ഞ ആൾ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ എവിടെയും പോകണം, നിന്റെ പാസ്റ്ററോട് പോയി മാപ്പ് വാങ്ങണം. അത് ചെയ്തപ്പോ അവന്റെ രൂപം. പക്ഷെ അവന് വരേണ്ടി വന്നു ആലയത്തിനാണ്. എവിടെ വന്ന് ധിക്കരിച്ചോ സൗജാനോട് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് the spirit of the Lord is laying something to you. Amen. Because you guys can pray. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ദൈവം പുതിയ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ്. കാര്യങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞു. ഓ, കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആലയത്തെ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി നന്ദി. നിങ്ങളുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിപുലീകരിക്കാൻ പോവാ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തോന്ന് ചോദിച്ചു, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ആഴത്തിൽ വേറിറങ്ങിയുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, വളരെ സീരിയസ് ആയി ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം മിഷൻ ഇൻവോൾവ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകും. അപ്പോ ദൈവശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു പോഷനെ പോലെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങാൻ ദൈവാത്മാവ് അവിടെ നീ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കും. ദൈവാത്മാവ് എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇരുന്ന നീ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ചില ദൈവ മഹത്വം കാണാൻ പോകും. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇനിയും ആഴത്തിൽ ദർശിക്കാൻ എത്ര ആഗ്രഹം. I need your presence 24/7. I need more of you 24/7. എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. ഇനിയും എന്നെ അളവില്ലാതെ നിറയ്ക്കണമേ. ഈ ദാഹമുള്ളിടത്താണ് ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇതിനകത്ത് 100 പേർ ഇരുന്നാലും ദാഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങില്ല. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ 20 പേരാണെങ്കിലും 10 പേരാണ് 15 പേരാണെങ്കിലും ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ചലിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്, നീതിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ആകെ 4 പേര് 5 പേരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക. ഇത്രയും മനോഹരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം പറ. യെശയ്യാപ്രവചനം 52-ാമത്തെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ? യെശയ്യാ chapter 52 verses, first 2 verses. സിയോനേ ഉണരുക, ഉണരുക, സിയോനേ ഉണരുക, ഉണരുക, നിന്റെ ബലം ധരിച്ചുകൊള്ളുക, നിന്റെ ബലം ധരിച്ചുകൊള്ളുക, വിശുദ്ധ നഗരമായ യെരൂശലേമേ നിന്റെ അലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. ഇനി മേലാൽ അഗ്രചർമ്മിയും അശുദ്ധനും നിന്നിലേക്ക് വരികയില്ല. അപ്പം ഉണരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണർന്നിട്ട്
ആമേൻ. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിനക്കൊരു അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ ധരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ആമേൻ. അതിന് ചെളി പറ്റാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ അഭിഷേകത്തെ ഊരി വെക്കുമ്പോഴോ മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴോ ഈ അഗ്രചാരനെ അശുദ്ധനും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഈ നമ്മള് ആത്മാവിൽ നിൽക്കുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ണിന് മനോഹരമായത്, ഹൃദയത്തിന് പുളകം തോന്നുന്നൊക്കെ പിശാചുകൾ മുമ്പിൽ തരും. ഹല്ലേലൂയ. സത്യം. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, സമ്മറായ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതി. നിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം മേടിച്ചു കൊടുത്ത പറ്റിക്കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും 30 വയസ്സുള്ള 25 വയസ്സുള്ള ഇറങ്ങുന്നതാണ്. സ്വത്രം. അപ്പൊ ഈ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. സ്വത്രം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ ആ വസ്ത്രം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം, ആ വെണ്മയുള്ള വസ്ത്രം, നീ ഉറങ്ങിപ്പോയ മേഖലകളിൽ ഉണർത്തിയിട്ട് ദൈവാത്മാ പറയുക, നീ എവിടെയൊക്കെയോ ചിലത് ധരിക്കാനുണ്ട്. നിനക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ചില മേഖലകളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ജയിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന്റെ കുമിള പോലെ മിന്നി വിളങ്ങുന്ന ജടീക സുഖങ്ങളെ ജയിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് നിനക്ക് ശക്തി പകരുക. ദൂത് തരിക, ദൂത് ദൂത്. എവിടെയൊക്കെയോ ധരിക്കാനാണ് സർവായുധ വർഗമെടുത്ത് ധരിക്കാൻ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. സത്യമെന്ന അരക്കച്ച, കവചം, സമാധാന സുവിശേഷത്തിനുള്ള ചെരുപ്പ്, വിശ്വാസമെന്ന പരിച, രക്ഷയെന്ന ശിരസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിക്കാൻ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പാദങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം എഴുതി എന്നെ അപ്പച്ചാന്ന് ചോദിച്ചു. ദൈവാത്മാവ് തന്നെ ഒരു മറുപടി ഇതാണ്, സുവിശേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ കല്ലിലും മുള്ളിലും ചവിട്ടി വീണ്ട് കീറിക്കിടക്കുന്ന പാദങ്ങൾ മനോഹരമാണ്. ദൈവാത്മാവ് പറയാം, ഞാൻ നോക്കുന്നത് നിന്റെ കണ്ണിലൂടെയല്ല, ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്റെ വാക്കിന് മുൻപിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് പാദമുണ്ടോ, that is beautiful in my eyes. ഇന്ന് പകൽ ദൈവശബ്ദത്തിന് മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചില പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുക. അതിനുവേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ നീ കാലെടുത്ത് വെച്ചോ. നിന്നെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിക്കുക, ഓ മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഓ മൈ സൺ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക, ബദ്ധയായ സിയോൻ പുത്രി, നിന്റെ കഴുത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു. ഈ പൊടി പറ്റും, പൊടി പറ്റും. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ, കോളേജിൽ പോകുമ്പോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോ, ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ ഒക്കെ പൊടി പറ്റും. അതിനകത്ത് എക്സ്ക്യൂസ്ഡ് ആരുമില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പെന്തക്കോസ്തിൽ വളർന്നവരാണ്, എനിക്കറിയാം പൊടി പറ്റും. സ്വന്തം 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 ഇടയ്ക്ക് കോളേജിലെ ക്യാൻറ്റീനൊക്കെ പോയി കൂട്ടുകാരോട് ഇരിക്കാൻ പോകും. സ്വന്തം സ്വന്തം അല്ല തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഈ കോളേജ് ഈ പിള്ളേരിരുന്നിട്ട് വേറെ വേണ്ടാത്ത പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, ഈ തീപ്പെട്ടി മേളിലോട്ട് തട്ടും. ഈ തീപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ पिलार करिए मैच बॉक्स। हाँ मैच बॉक्स ऐसे हमारे कॉलेज कैंटीन में ऐसे मैच बॉक्स ऊपर ऐसे जाएगा, नीचे आके जो पिक्चर आएगा ना वो उस टाइम 1 रुपया 2 रुपया वो एक खेल है, ऐसे 4-5 बंदा बैठ के खेलेगा. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കോളേജിലായിരുന്നു, ആ കാത്തലിക്സിന്റെ ഒരു കോളേജ്. ഈ തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വിട്ടപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുന്നില്ല. നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കൈ ഒരു ഉടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ആ തീപ്പെട്ടി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും.
പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛനാണ്. वो पादरी साहब के हाथ आ गए ऊपर, जैसे वो मैच बॉक्स ऊपर किया, पादरी साहब ऐसे पकड़ लिया, सभी भाग गया, मैं फंस गया होगा. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാത്തൊന്നും ആരുമില്ല. ബന്ധുക്കോസ്തി വളർന്ന, പക്ഷെ അല്പം കുരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ പൊടി പറ്റുമെന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ കൊടഞ്ഞു കളയാൻ ആത്മാവ് ദൂത് കൊടഞ്ഞു കളയണം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? जहां पर बहुत है कि इसको हिंदी में क्या होता है, फटी कुड़ंज रहा. वो सेकंड वर्स क्या है? बस कौन सी चैप्टर? एशिया 52 पहले 2 वचन. ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ സമയം പോകും, പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. Shake thyself from the dust, arise and sit down. ഓക്കെ, ഹിന്ദിയിലൊന്നും വായിച്ചു. താങ്ക് യു. Isaiah 52 second verse. मेरी तो अंग्रेजी है. अच्छा, आपका भी मैं इसके लिए वेट कर रही थी बात से. ठीक है. Sorry. Oh yeah. So English में shake yourself from the dust. वो हिंदी में कैसे बोलते हैं? उछालो, है ना? हाँ, चलो. उछालो. हाँ, उछालो, dust को उछालो. Praise God. ഹരഖബല ശംഖര. ഈ കഴുത്തിലെ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് നീ പാടുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, നീ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, നിന്റെ ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, നീ മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, നിന്നെ കുഴിച്ചിരുത്തുന്ന ബന്ധനമാണ്. ആത്മാവിച്ചിരതിനെ ജയിക്കാൻ അത്ര വരും. ദൈവാത്മാവ് വചനം അയക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ? നമ്മളെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവൻ തന്റെ വചനം അയച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി, അവരുടെ കുഴികളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു. ദൈവം നിനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പുറത്തു വരട്ടെ, നിനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ, നിനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിൽ പുറത്തു വരട്ടെ. जो बंधन गर्दन में दिया उसको तोड़ लो, अभिषेक में तोड़ लो. നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വചനോടെ വായിച്ചാൽ നിർത്താം. Isaiah 60 first verse നമുക്കറിയാം. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക. Rise and shine. It's time to rise and shine. There's no more time to sit and keep sitting. Rise and shine. Lord says, rise and shine. Rakhalavana Shantaravagara. Rebel Pravanadurigata. Rise and shine. Amen. Rise and shine. Hallelujah. Rise and shine. Rakhalavana Shantana. क्योंकि उजाला आ गया है. आएगा नहीं लिखा, आ गया है. നിന്റെ പ്രകാശം വരുമെന്നല്ല, വന്നിരിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുക. അച്ഛാ, ആ സെലക്ഷൻ മേലുണ്ടെന്ന്, മേല് വന്നിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മേലെ വന്നിരിക്കുക. നീ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് പ്രകാശിച്ചാൽ മതി. ഓ നീണ്ട പുസ്തകം ദൈവമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക. ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു, സംസാരിച്ചു. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച്. എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുന്നു പോയ പ്രതലങ്ങൾ, എവിടെയൊക്കെയോ അടച്ചിട്ട പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ, എവിടെയൊക്കെയോ അടച്ചു വെച്ച ബൈബിൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ തുറപ്പിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറയുക, നീ ഒന്ന് സെറ്റപ്പാകും, നീ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്ക്. എവിടെയൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയ മേഖലകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. ഉറക്കത്തിനുള്ള സമയമല്ലെന്ന്, മയക്കത്തിനുള്ള സമയമല്ലെന്ന്, മണവാളൻ വരാനായെന്ന്. There's no time to get drowsy and sleep, because the bridegroom is very near. Rakamana Shantana. Arise and awake.
And make sure you have plenty of oil in your lamp. ആമേൻ. ലിഖാരാമന ശാന്തനഗര. അജാപാടരെ എണ്ണയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നീറിന്? പഠിക്കും. എണ്ണയുണ്ടോ നിൻവിളക്കിൽ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? എണ്ണയുണ്ടോ നീ